بڑی ہی جلالی مجلس، بڑی ہی جلالت والی بیوی ہے جو کبھی حسین بنی اور کبھی عباس بنی. اس ممبر پہ بیٹھ کر ایک عجیب سا اندازہ ہوا. یہ مجلس منسوب و مخصوص ہے اس بیوی کے نام، اس نامہ نامی گرامی کے نام، کہ جو عین وقت پر محافظہ نبوت و رسالت و امامت بنی. یہ بیوی وہ ہے جن کے لیے عام بشر رب کشائی کرنا تو ممکن ہی نہیں. یہ وہ بیوی ہے جس نے اپنے بابا مولا علی کے اخبات جو کہ ادھورے تھے انہیں مکمل کیا، اور یہ صرف تکمیل دین محافظہ ہی کا کام ہے جو یہ تکمیل کر سکتی تھی، ادھورے خطبات کو مکمل کر سکتی تھی. یہ وہ بیوی ہے کہ جو ناشرائے توحید اور محافظہ شریعت، ان کا نام ہے شہزادی زینب. کتاب جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم ایک امانت کے وزن کا اشارہ دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ایک امانت، پہلے کہا آسمانوں تم اس کے وزن کو اٹھا لو، اس کے آگے پیش کیا تو آسمانوں نے انکار کر دیا. پھر زمین کو کہا، اس نے انکار کر دیا. پہاڑوں کو کہا، اس نے انکار کر دیا. آسمان جو بغیر ستونوں کے ہوا میں کھڑی ہیں، کس قدر کام ہے ان کا اہم، اور وہ کہہ رہی ہم اس پروردگار کی ضمانت کا وزن نہیں اٹھا سکتے. زمین جس نے تمام کائنات کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس وزن کو، اس ضمانت کے وزن کو اٹھا نہیں سکتے. پہاڑ جو ثابت قدمی استقامت کا ایک مثال ہی نہیں، ایک ثبوت ہے، جن پر زلزلوں کا اثر نہ ہو. ساری دنیا زلزلوں سے، ساری زمین ہل جاتی ہے لیکن پہاڑوں پر اثر نہیں ہوتا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم اس امانت کے وزن کو اٹھا نہیں سکتے. اگر اس کے سیاق میں جائیں تو دیکھو کہ اس امانت کے عوض میں پروردگار منافقین پر عذاب نازل کرے. دیکھیں یہاں کسی اور کا اشارہ نہیں ہے، کسی اور کو نہیں پکار رہا، کہہ رہا ہے منافق، کافر اور مشرک تو دور ہی ہو گئے. ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ منافقین پر ہم عذاب نازل کریں گے، انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، اور اس ضمانت کے عوض میں ہم مومنین پر رحمت نازل کریں گے. پھر اس میں ایک ذمہ داری بھی آتی ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ توحید و رسالت سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے بعد ذمہ داری ہے مودت محبت. اگر آپ قرآن کی اس آیت کی دیکھیں، اور پھر وہی بات کہ جب بھی کبھی کسی کو بھی مسئلہ ہوا تو کہاں گئے؟ وہ جو وارث قرآن، جو ناطق قرآن، فرزند رسول. آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ امانت کا وزن آخر ہے تو ہے کیا؟ کیونکہ اگر یہ معصومین نہ ہو تو آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بھی معلوم نہ ہو سکے. یہ احسان ہے ان حجتوں کا جو ہر وقت موجود ہے، غائب نہیں، حاضر. فرزند رسول بتائیے یہ آخر امانت کا بوجھ ہے تو ہے کیا؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ ہے بار امامت، یہ ہے امامت کا بوجھ جسے اٹھایا گیا. کہاں؟ کچھ ایسے اگر اشارے ہیں، کچھ واقعات ہیں، اگر تاریخ کے پلڑے ہٹا کر دیکھیں اور آپ پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں خانہ کعبہ میں رسول اللہ مہر نبوت پر دیکھا گیا یہ امانت کا بوجھ، کہ امامت سوار ہوئی ہے کس پر؟
रिसालत के मोहरे नबूवत में। दूसरी बार मस्जिद में नमाज अदा कर रहे रसूलुल्लाह और हुसैन सवार है। आवाज़े इलाही कुदरत आई कि रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह अभी सजदे से सर ना उठाना, अपने सजदे को तूल दे दो। क्यों? क्योंकि मेरा हुसैन सवार। और तीसरी बार कहा ये इमामत का बोझ देखा गया आशूर यानी शामे गरीबा में जलते हुए ख़याम से एक बीबी जिसने सुर्ख चादर ली हुई, उसकी सफेद चादर से सुर्खी में तब्दील हो गई है उसकी सुर्ख चादर। आशूर का रोज है, देखने वाले देखते हैं कि ये चादर आखिर सुर्ख क्यों है। वो है शहजादी ज़ैनब जिन्होंने जाने कितने लाशों को अपने सीने से लगाया और आखिर में फिर हुज्जत को, इमामत को अपने कंधों पर उठाया और जलते हुए ख़याम से बाहर आते देखा। ये है वो बोझ जिसे शहजादी ज़ैनब ने अपने कंधों पर उठाकर बचाया है। मोमिनात बीबी 4 हिजरी है, कहीं 5 हिजरी, जब दुनिया में तशरीफ लाई तो उस वक्त पंचतन पाक मौजूद है। पूरा का पूरा घर क्या है, पंचतन पाक भी है, नातिके कुरान भी है और सैयदो सरदार भी है। सारा का सारा घराना क्या कि नाना सैयदुल अंबिया, बाबा सैयदुल औसिया, माँ सैयदतुल निसा, भाई सैयद जवाना ने अहले जन्नत, नाना नबियों के सरदार, बाबा वलियों के सरदार, माँ कायनात की मोमना औरतों की सरदार और भाई तमाम जितने जवान हैं उनके सरदार। ये है वो शहजादी रजानी मालकानी। एक सब लोग कुछ ना कुछ सीरत ये मीडिया पर लिखते हैं। बड़ी मुश्किल काम है क्योंकि बीबी के असरार इतने पोशीदा हैं जो कि सारे के सारे मसाइब में जाकर छुप गए। इस कदर बीबी की कहना चाहिए कि उनकी इस्मत के सजदे अभी बाकी हैं, मार्फत के सजदे अभी बाकी हैं जो लोगों के सामने पोशीदा हैं। तो मालकानी, रजानी मालकानी लिखते हैं बीबी की सीरत पर, लिखते लिखते कहते हैं आपने भी सुना कोई क्या जाने ज़ैनब क्या है, आप क्या जाने कि ज़ैनब क्या है। और फिर लिखते लिखते जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कोई भी इस बीबी की कदे अज़मत को जान ही नहीं सका, इदराक ही नहीं कर सका। कुल हकीकत क्या है शहजादी ज़ैनब तो जान ही नहीं सका। अगर मैं जोशे खिताबत में ये कहती हूँ कि बीबी को आयत है कि जिन्हें कुरान की आगोश मिली सब आयतें। मोमिनात, अब इस बीबी की और मार्फत क्या कि बहुत मैंने कहा ना सीरत के मुतालिक बड़ी ही मुश्किल तरीके से लिखते चले आए। अब क्या है कि एक है रियाए शरिया, एक किताब है जिसमें इस्लाम की जितनी भी बाइस्मत बासीरत बाकिरदार मोमिनात हैं उनका जिक्र है, उनकी तमाम बायोग्राफी हालात है। उसमें लिखते हैं कि जब ज़माने से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम चली गई तो ज़माने को उसवा हुस्ना की ज़रूरत है, कामिल मोमिना की ज़रूरत है। एक ऐसी बीबी जो नियाबत में रहकर, घर के अंदर रहकर मोमिनात को रहनुमाई कर सके तो जनाबे फातिमा ज़हरा ज़माने को फातिमा ज़हरा मिल गई। नियामत रसूल में फातिमा ज़हरा क्या है, घर में हादी, घर की औरतों के लिए उसवाए नमूना कामिल मुकम्मल औरत कौन है, फातिमा ज़हरा। लेकिन जब फातिमा ज़हरा चली गई तो अब फिर ज़माने की ज़रूरत है। तो ऐसे में
शहजादी ज़ैनब है वो जो अब मोमिनात औरतों की रहनुमाई के लिए, मोमिनात इसी के लिए तो जुमले आए हैं क्या कि जनाब मरियम जवाब ज़हरा, जवाब जनाब ज़हरा जवाब ज़ैनब और जनाब ज़ैनब जवाब ज़ैनब। तो मोमिनात पूरी जितनी भी मोमिनात हैं उनकी दुनिया में शहजादी ज़ैनब एक मुकम्मल पाकीज़ा पाको पाकीज़ा बाअसफियत बाइस्मत मोमिना है पूरी। कौन? शहजादी फातिमा ज़हरा। देखिए हज़रत हव्वा पहली दुनिया की मोमिना मस्तूर लेकिन नामुकम्मल, हज़रत मरियम पाको पाकीज़ा ताहिरा बतूल लेकिन नामुकम्मल, हज़रत आसिया वो भी नामुकम्मल। कैसे? हज़रत हव्वा कैसे बताएं कि वालिद का एहतराम क्या है, हज़रत मरियम कैसे बताएं कि शौहर का एहतराम, हज़रत आसिया शौहर होते हुए कैसे बताएं कि कामिल ईमान शौहर कैसा होता है, वो कैसे बता सकती है? किसी को क्या गाइड कर सकती है, रहनुमाई कर सकती है, लेकिन शहजादी फातिमा ज़हरा वो बीबी है जो रहमत है उसके लिए, जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। बीबी अब आपके आगे हाथ जोड़कर अर्ज करेंगे, बीबी सारे रिश्ते तो आपने निभाए कि कैसे निभाने हैं, दुनिया में कैसे चलना है, लेकिन बीबी एक रिश्ता तो वो है भाई का, बहन से रिश्ता। तो मैं ये कहूँगी कि कयामत तक फातिमा ज़हरा की सानिया ज़हरा तो दुनिया को मिल गई, लेकिन सानिया ज़ैनब तो मिल गई, लेकिन सानिया ज़ैनब यानी कि अब नहीं मिल सकी। फातिमा ज़हरा की सानिया ज़हरा तो मिल गई, लेकिन सानिया ज़ैनब दुनिया को नहीं मिल सकी। ये है शहजादी ज़ैनब। क्या जमाल है, क्या रुतबा है शहजादी ज़ैनब का। कि मैंने कहा ना कि आम इंसान का लब कुशाई करना ऐसी बीवी के लिए कितना मुश्किल है। अब थोड़ा सा इमाम हुसैन की तरफ एक इशारा करना चाहती हूँ कि ज़रूर जिक्र हो, क्योंकि जिक्र सकीना भी है, शहजादी सकीना भी है और शहजादी ज़ैनब भी। इसलिए देखिए ये जो जंग की इब्तिदा जिसको हम समझते हैं, जो यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान बैत के नाम पर हुई, तो क्या ये इब्तिदा थी? क्या ये शुरू जानते हैं कहाँ से? शुरू तौहीद और इब्लीस। हर दौर में एक तौहीद का नुमाइंदा है तो साथ में एक इब्लीस का नुमाइंदा है। ये शुरुआत इमाम हुसैन की बैत से नहीं है। अगर यजीद 5 वक्त का नमाजी तहज्जुद गुजार भी होता तब भी इमाम हुसैन बैत ना करते यजीद की। आप क्या समझते हैं कि वो फासिक और फाजिर था जो बैत नहीं की? नहीं, यजीद देखें पहले सुने कि यजीद के हाथ पे किसका हाथ था? मुआविया का। मुआविया के हाथ पर अबू सुफियान का, अबू सुफियान के हाथ पर फिरौन के हाथ पर नमरूद का हाथ, नमरूद के हाथ पर इब्लीस का हाथ। ये अकेला यजीद का हाथ नहीं था। इधर इमाम हुसैन के हाथ पर इमाम हसन का हाथ, इमाम हसन के हाथ पर मौला अली का हाथ, मौला
علی کے ہاتھ پر محمد رسول اللہ کا ہاتھ، محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر حضرت ابراہیم کا ہاتھ تھا، اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر آدم کا ہاتھ۔ یہ اکیلے ہاتھ نہیں تھے، ورنہ کیا ہوتا؟ تاریخ لکھ دیتی کیا کہ حسین نے بیعت کی، تاریخ اگر بیعت ہو جاتی تو کیا لکھتے؟ کیا لکھتے؟ خالی یزید نہ لکھتے، بلکہ لکھتے کہ یزید نے نہیں بلکہ ابلیس تک کے شجرے نے بیعت لی اور امام حسین نے دی۔ اور اب بہن سے بھائی کی عیسائیت کا دور ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ بڑی ہی سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے، ممبر سے ایسی کوئی بات کرنی ہی نہیں جو حق سے ہٹا دے ہم سب کو۔ تو شہزادی دودھ پینے کا وقت ہے، زمانہ گہوارے میں ہے، بھائی جب قریب آتا ہے گہوارے سے تو شہزادی کھل جاتی ہے، اور جب بھائی دور جاتا ہے گہوارے سے تو شہزادی پر گریہ تاری ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتی ہے۔ یہ نسبت ہے بہن سے بھائی کی۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں امام حسین نے اپنی تمام بہنوں سے پیار کیا، لیکن جو شہزادی زینب سے تھا وہ اسی سے پیار، اور اسی طرح شہزادی زینب کو بھی اپنے تمام بھائیوں سے بہت پیار تھا۔ امام حسن کا واقعہ تو یاد ہے، کیسے تیر نکالے تھے، پیار تھا سب سے، مولا باز، لیکن جو امام حسین سے نسبت محمد تھی نا شہزادی، وہ کسی سے نہیں تھی۔ اور پھر رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا، سب کو معلوم ہے کہ جب فاطمہ زہرا آتی تو رسول اپنی جگہ چھوڑتے تھے، اپنی نشست چھوڑتے تھے، ان کی عقیدت میں، کیوں انہیں ابیہ ہے، عقیدت میں، احترام میں نشست چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح میں نے کہا نا کہ ممبر سے غلط بات نہیں، تو شہزادی زینب ادھر امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر شہزادی زینب آتی ہیں، تو کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جب عاشور کا روز آیا ہے، شب عاشور، تو امام حسین نے اپنی بہن زینب کو خیمے میں بلا دیا اور راز و نیاز دی، اسرار امامت سپرد کیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صرف علی کی بیٹی بن کر نہیں گئی تھی، شریکت الحسین بن کر نہیں گئی تھی، بلکہ شریک کار رسالت بن کر گئی۔ پروردگار نے آپ کو حجت کی ٹیم بنا کر بھیجا تھا۔ یہ خالی شہزادی زینب کا رول نہیں ہے، انتہا بڑے اسرار ہیں اس شہزادی زینب کے۔ ایک روبدار شخصیت ہے وہ، کیا بتاؤں گی، کہ عاشور کے روز جب 20,000 کے مجمع نے، شامیوں نے کیا کیا تھا، علی عسکر جیسے 6 ماہ کو نہیں چھوڑا تھا، تو وہ جو کیا ان کو حضرت سید سجاد اور باقر نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اتنا جوان ہے چاہے بیمار ہے؟ یعنی سید سجاد اگر بیمار تھے تو وہ کربلا سے کوفہ کیسے چلے، کوفے سے شام تک کیسے چلے؟ اگر وہ اتنے بیمار تھے تو ان کو کیسے چھوڑ دیا؟ صحیح سمجھی میسج پہنچا اب تک میرا؟ کیسے چھوڑ دیا امام محمد باقر جیسے 3 ماہ کے 3 سال کے اس بچے کو کیسے چھوڑ دیا جو 6 ماہ کے بچے کو نہ چھوڑ سکتا؟ اس لیے یہاں سنتے چلے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتی ہوں یہ جملے بھی کہ مدینے میں رسول اللہ چلے گئے، ان کے قاتل چھپ گئے۔ امام حسن پہلے مولا علی کوفے میں شہید کیا، قاتل چھپ گئے۔ امام حسن کے یاد ہے نا، ان کے دوبارہ جنازہ آیا، لاشیں سے ان کے تیر نکلے، لیکن قاتل چھپ گئے۔ امام حسین بیابانوں میں، جنگلوں میں چلے گئے، وہ تو پھر مدینہ شہر تھا، کوفے کا شہر تھا، لیکن وہ تو مدینے کہاں ہے؟ بیابانوں میں، جنگلوں میں، لیکن قاتل نہ چھپ سکے۔
क्यों? उनके साथ शहजादी ज़ैनब। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को। ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। सोसाइटी जाने जाते हुए शुजाअत में मिसले अली, खल्क में मिसले हसन, सब्र में मिसले हुसैन और जलालत में मिसले अब्बास। ये है शहजादी। अगर शहजादी ज़ैनब ना होती तो ये पैगाम करबला का हम तक ना पहुंचता। जब चला अहले हरम का काफिला मदीने से तो क्या कह के चले थे इमाम हुसैन? कहा था कि बल खरजतु लिल इस्लाह फी दीने मोहम्मद, दीन की इस्लाह, किसकी? उम्मत के दीन की इस्लाह के लिए मदीना छोड़कर जाना। और फिर एक तारीखी जुमले कहे थे कि अगर नाना का दीन मेरे गले से, मेरे कत्ल से नहीं बच सकता तो आओ तलवारों आओ और मुझे काट दो। करबला में जाकर इमाम हुसैन ने क्या कहा? मदीने चलते वक्त एक गला पेश किया और करबला में कहा जितने गले में सब दे दो। फिर तय किया कि कुछ गले तो कटने के लिए दे दूंगा और एक गला छोटी बेटी सकीना रस्सी में चकड़ने के लिए दे दूंगा। ये कहते हुए चले थे। और फिर जब शिम खंजर चलाने के लिए आया है ना इमाम हुसैन के घर, तो उसने कुछ जुमले सुने। आप आखिरी सजदे में हैं और उस सजदे में आपने कुछ तारीखी जुमले कहे जो शिम की समाज से टकराए और शिम मुतवज्जे हुआ। क्या कहा इमाम हुसैन? कहा बारगाह इलाही में परवरदिगार, ऐ मालिक सारी कायनात छोड़कर तेरी बारगाह में आ रहा हूं। अब मुझ हुसैन को परवाह नहीं, सकीना को तमाचे लगे। अब सकीना चाहे तमाचे खाए, मालिक इस हुसैन को कोई परवाह नहीं। ये जुमले हैं इमाम हुसैन। और फिर इमाम हुसैन की प्यास कब खत्म हुई? सबको मालूम है ना, जब गला कटा इमाम हुसैन की प्यास खत्म हो गई। अब्बास की प्यास गला कटने के साथ खत्म हो गई। सबकी प्यास, यहाँ तक कि 6 माह के अली असगर की प्यास भी गला कटने से खत्म हो गई। लेकिन सकीना कब तक प्यासी रही? किसी को मालूम है? वाकई नहीं मालूम कि सकीना कब तक प्यासी रही। जब ये काफिला कोफे में पहुंचा, शहजादी सकीना अपनी फूफी की गोद में बैठी है, सामने तमाशाई औरतें आई। कहा जुबान फेर कर अपने होठों पे जुबान फेरी और कहा फूफी अम्मा बहुत प्यासी हूं, इन औरतों से पानी मांग लो। कहा ना नहीं मालूम सकीना कब तक प्यासी है। और फिर ये काफिला चला है शाम के करीब एक शहर हनस, एक जमा मकाम में, वहां पर रुका। शिम ने देखा कि तमाम पानी खत्म हो गया। उसने दरवाजा शहर का खटखटाया, वहां से लोग आए, उन्हें कहा कि मेरी फौज प्यासी है, पानी लाओ। शहजादी ज़ैनब की गोद में उसी तरह शहजादी सकीना बैठी है और देख रही है कि शिमर सबको पानी पिला रहा है, सबको दिए जा रहा है। ऐसे में शहजादी उठी सकीना और जाके कहती है फूफी अम्मा बहुत प्यास लगी है, शिमर से पानी मांग रही। कहा बेटी जा, अगर तो शिमर तुझे पानी देता है तो